Good morning, dear student friends. In today's session, let us have a conversation and discussion about the issue of bonus shares. Issue of bonus shares is also called as bonus issue. So, what is meant by bonus issue? Whenever the company wants to pay the bonus, then it has two options. One is a cash bonus, the other one is a capital bonus. Cash bonus means the bonus whichever is paid in the form of cash in anticipation of huge profits without affecting the working capital of the company. If there is a sufficient amount of cash to the credit of company, then company can easily think of issuing the cash bonus, and basically cash bonus is made payable to the employees of the company. Okay. The second type of bonus is capital bonus, or also called as bonus shares. So capital bonus means whatever bonus paid by the company to the shareholders by way of issue of shares. Whatever bonus is paid by the company to its existing shareholders free of charge, it is called as bonus shares. Bonus shares. Okay. So in that we are to discuss about the SEBI's guideline for issue of bonus shares. If the company is focusing on issue of bonus shares to its existing shareholders free of charge, then company has to necessarily go through the various conditions as laid down in the Companies Act and also in the SEBI guidelines of SEBI. Okay. So we will discuss the SEBI guidelines or conditions for the issue of bonus shares. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು, ಲೀಗಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ದೆರ್ ಆರ್ 6 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಮ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ bonus shares can be issued out of free reserves. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಕಂಪನಿಯು ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂಲ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ pay the bonus. ಹಾಗಾಗಿ the first point is bonus shares can be issued out of free reserves. Free reserves ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the reserves which are created out of profits. ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಿಂದಲೇ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ free reserves are made available sufficiently out of which it can declare a bonus to the existing equity shareholders. Okay. The second guideline, SEBI guideline is revaluation reserve is not available for bonus issue. Revaluation reserve andre, for example, building is one of the fixed asset. So we make a revaluation of building from time to time. Suppose building was bought for 1 crore earlier. As on today we make a revaluation and market valuation fetches the price of 2 crore, exactly double of that of the book value. ಸೊ ಇವಾಗ 1 crore ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. 1 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, 2 crore ಇದೆ ಅಂತ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು, ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 crore ಅನ್ನ ಬೋನಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೀಸಲಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 1 crore ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾ ಆರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರ್ಬೋದು. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ದೆರ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ, ದೆರ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಏನದು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, shares of 10
ಒಂದು ಶೇರ್ನ ಬೆಲೆ ₹10. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 8 ಪೇಡ್, ದೆನ್ ದೀಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, 1 share of ₹10 on which ₹8 called up and 8 paid up means remaining ₹2 is to be called up and paid up. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ₹8 ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಿರೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಅವರು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೋನಸನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೋನಸನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು. ಸಪೋಸ್ one student is falling a shortage of attendance. He is not fulfilling 75% or 80% of his attendance. So for such a student we cannot give internal marks free of charge, free of cost. ಹೌದಾ? ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು, ಯಾವ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನು ಹೌದು, ಕಂಪನಿ ಲಾ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಬೋರ್ಡಿನ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಲಿವ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಇನ್ ಲಿವ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬೋನಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದೆಮ್ ಅ ಬೋನಸ್ ಆಲ್ಸೋ. In addition to the dividend, shareholders are getting or eligible to get the bonus shares also. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗೆ ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಂದ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So the fifth one is bonus proposal must be implemented within 6 months of its declaration. ಅಂದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ಕಂಪನಿಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಪಾಸ್ ಅ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್. In the board meeting or annual general meeting and thereby they declare a bonus. ಸಪೋಸ್ ಇವತ್ತಿಗೆ AGM ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪನಿಯ ಆನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಕಂಪನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಈ ವರ್ಷ, ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್ 6 months ಆಫ್ ದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋನಸ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಆದರೆ ಅದು ಏನೋ ಇವತ್ತು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 6 months ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ಶುಡ್ ಸಫರ್ ದ ಲಾಸ್. ಕೋರ್ಟ್ ಲಾ ಇರ್ತದ, ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಕಂಪನೀಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದ ಕಂಪನಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ if the company does not pay the bonus within 6 months of its declaration. Okay, next point is, sixth point is, provision must be made in articles for capitalization of reserves. If at all we have to declare a bonus means, for that reason we have to make a provision. Provision ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನದು, provision must be made in the articles for capitalization of reserves. ನಾವು ರಿಸರ್ವ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್? ಎಸ್, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅದೇ. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? Let our reserves can be utilized or converted into share capital, or let our capital can be converted into reserves. So this is the conversion of
capital into reserves, that is called capitalization of reserves. Provision na ಮಾಡಬೇಕು, we have to make a provision. Then few more points can also be added. For example, issued capital and subscribed capital after bonus issue ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? issued, subscribed and paid up capital gets increases. Suppose if paid up capital exceeds the authorized capital, then we have to make a resolution to that effect. We have to change the authorized capital. ಯಾಕಂದ್ರೆ authorized capital ಗಿಂತ issued ಅಥವಾ paid up capital ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, because maximum amount of capital itself is a authorized capital and we cannot find in the company more than authorized capital. If bonus issue is resulting in or consequently resulting in increase in the paid up capital, then we have to make up or pass a resolution to change the existing authorized or registered capital. So these many conditions are there, SEBI guidelines. Bonus issue ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Issue of bonus shares to the existing shareholders free of cost. It is called as bonus issue, or it is also called as capital bonus, issue of bonus shares. Okay, and SEBI guidelines you have to go through, and here onwards we will discuss the accounting entries, specimen entries and problems and solutions later. Okay, kindly go through. In case of doubt, you please ask upon your queries and get your doubts clarified. Thank you.